श्री गणेशाय नमः। ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद जोग। श्लोक 11 अयनेषुश्च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः कृष्णमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः आपण माने समस्ते निज निज मोर्चार समस्त प्रवेश पथरे निज निज स्थान रे दृढ़ भाव रही सबु दिगरु निश्चित भाव केवल पितामह भीष्म को ही सुरक्षा प्रदान करंतु। व्याख्या निज सेना एवं शत्रु सेनार तुलना करिबा परे दुर्योधन एक गुरुत्वपूर्ण सामरिक निर्देश देउछंती। से निजर समस्ते सेनापति मानंकु विशेष करी द्रोणाचार्य को निज निज स्थान रे दृढ़ रहिबाकु एवं सर्वोपरि पितामह भीष्म को सुरक्षा देबाकु आदेश देउचंती। एहा दर्शाउछि जे भीष्म कौरव सेनार मेरुदंड थिले एवं तांकर सुरक्षा सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण थिला। एहा मध्य सूचाए जे दुर्योधन को भय थिला काले पांडव माने भीष्म को ही प्रथमे आक्रमण करिवे, कारण भीष्म पतन कौरव सेनार मनोबल भांगी देई थांता। श्लोक 12 तस्य सञ्जनयनस्य कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादं विनोदश्च शंखदध्म प्रतापवान। सेतेबेले कुरुवंशर वृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म सेई दुर्योधनଙ୍କ मनरे हर्ष उत्पन्न करिबा पई सिंह गर्जन परी अति उच्च स्वरे नाद करी निज शंख बजाइले। व्याख्या दुर्योधनଙ୍କ कथा शुणी एवं तांक मनर स्थिति बुझी कौरव सेनार सर्वोच्च सेनापति पितामह भीष्म दुर्योधन को उत्साहित करिबा पई प्रथमे युद्धर आरंभ सूचक शंखध्वनि कले। से केवल शंख बजाइले नहीं बरं प्रथम सिंह परी गर्जन कले एवं तापरे अति उच्च स्वर रे शंख बजाइले। एहा तांकर वीरत्व प्रताप एवं युद्ध पाई प्रस्तुति को दर्शाए। एही कार्य द्वारा से दुर्योधनଙ୍କ मनरू भय दूर करिबाकू एवं कौरव सेनारे उत्साह संसार करिबाकू चाहिथिले। ततः शंखाश्च भयश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाह्य हन्यन्तश्च शब्दस्तु मूलभवत। तापरे अनेक शंख भेरी पणव अनेक एवं गोमुख आदि वाद्ययंत्र हठात एक संगे बाजी उठिला। सेही सम्मिलित शब्द अत्यंत भयंकर थिला। व्याख्या पितामह भीष्मଙ୍କ शंखध्वनि परे परे कौरव पक्षर समस्त योद्धा एवं वाद्यकार माने निज निज शंख और अन्यान्य युद्ध वाद्ययंत्र बजाइबाकू लागिले। शंख नागरा ढोल मृदंग ऋणसिंघा आदिर मिलित ध्वनि एक सांगरे बाजी उठिला। एही सम्मिलित ध्वनि अत्यंत प्रचंड और भयंकर थिला, जहा युद्धर भयावहता एवं कौरव सेनार विशालता और उद्दीपना को सूचित करुथिला। एहा थिला युद्धर आनुष्ठानिक आरंभर घोषणा। श्लोक 14
ततः स्वतेह ये युक्ते महती सिन्धने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिवशङ्खौ प्रदग्नन्तु। ଏହାପରେ ଶ୍ୱେତସ୍ୱ ଯୋଚା ହୋଇଥିବା ଏକ ମହାନ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ମାଧବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା: କୌରବ ପକ୍ଷର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରାଗଲା। ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ରଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମହତି ସିନ୍ଧନେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ହୟେ ୟୁକ୍ତେ। ଏହି ରଥ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଧ୍ୱଜାରେ ହନୁମାନ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ରଥରେ ବସି ମାଧବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ନିଜ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ଦେବୀ ମହିମା ଏବଂ ଧର୍ମପରାୟଣତାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଶ୍ଲୋକ 15 ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ହୃଷୀକେଶ ଦେବଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟ ପୌଣ୍ଡ୍ରଂ ତୌଧ୍ରଂ ମହାଶଙ୍ଖ ଭୀମକର୍ମା ବୃକୋଦରଃ। ହୃଷୀକେଶ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ, ଧନଞ୍ଜୟ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର କର୍ମ କରୁଥିବା ବୃକୋଦର ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ମହାଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା: ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ବୀର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ ଓ ଭୀମଙ୍କ ଶଙ୍ଖମାନଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ହୃଷୀକେଶ, ସେ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପଞ୍ଚଜନ ନାମକ ଅସୁରକୁ ମାରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯେ ଧନଞ୍ଜୟ, ସେ ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ, ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୀମ ଯିଏ ଭୀମକର୍ମା ଓ ବୃକୋଦର ସେ ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଓ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଶ୍ଲୋକ 16 ଅନନ୍ତ ବିଜୟଂ ରାଜା କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଃ ନକୁଲଃ ସହଦେବଶ୍ଚ ସୁଘୋଷମଣି ପୁଷ୍ପକଃ। କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ଯଥାକ୍ରମେ ସୁଘୋଷ ଓ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା: ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନଙ୍କ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ଓ ଅନ୍ତିମ ବିଜୟକୁ ସୂଚିତ କରେ। ନକୁଳ ଯିଏ ଅଶ୍ୱବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ, ସେ ସୁଘୋଷ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ। ସହଦେବ ଯିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ସେ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜର ବିଶେଷ ଶଙ୍ଖ ବଜାଯିବ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ ସାମୂହିକ ଶକ୍ତି, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଦୈବୀ ସମର୍ଥନକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ଶ୍ଲୋକ 17 କାଶ୍ଚଶ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱାସଃ ଶିଖଣ୍ଡୀଶ୍ଚ ମହାରଥଃ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିରାଟଶ୍ଚ ସାତ୍ୟକୀଶ୍ଚ ପରାଜିତଃ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ କାଶୀରାଜ, ମହାରଥୀ ଶିଖଣ୍ଡୀ, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବିରାଟ ଏବଂ ଅପରାଜିତ ସାତ୍ୟକୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା: ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ଅନ୍ୟ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱାସଃ କାଶୀରାଜ, ମହାରଥୀ ଶିଖଣ୍ଡୀ, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ
ରାଜା ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏବଂ ଅପରାଜିତ ସାତ୍ୱିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାରଥୀ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା ସାମିଲ ହେଲେ। ଏହା ପାଣ୍ଡବ ସେନାରେ ଥିବା ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଶ୍ଲୋକ 18 ଦ୍ରୁପଦୋ ଦ୍ରୌପଦ୍ୟାଶ୍ଚ ସର୍ବଶଃ ପୃଥିବୀପତେ ସୌଭଦ୍ରଶ୍ଚ ମହାବାହୁ ଶଙ୍ଖାଧନ୍ଦୁ ପୃଥକ୍। ହେ ପୃଥିବୀପଥେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଏବଂ ମହାଭାଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରୁ ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ବଜାଇଲେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପୃଥିବୀପତେ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରି ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ଆଉ କେତେକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର ଏବଂ ମହାବାହୁ ବିଶାଳ ବାହୁ ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯିଏକି ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ସର୍ବଶଃ ଏବଂ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ସବୁ ଦିଗରୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଧ୍ୱନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ଶ୍ଲୋକ 19 ସଘୋଷ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣଃ ହୃଦୟାନି ବିଦାରୟତ। ହେ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ କେବଳ କୌରବ ସେନାର ନୁହେଁ ବରଂ ସେନୟୋ ଉଭୟ ଅପି ଉଭୟ ସେନାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଦ୍ରୁପଦ ଏବଂ ସୁହୃଦମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ସର୍ବାନ୍ ବନ୍ଧୁନ୍ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଦେଖିଲେ ତାନ୍ ସମୀକ୍ଷ ସେତେବେଳେ କୌନ୍ତେୟ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ପରୟା କୃପୟା ଅବିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୁଦ୍ଧର ଉତ୍ସାହ ବଦଳରେ ଗଭୀର ଦୟା ଓ ସ୍ନେହ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏହି କରୁଣା ତାଙ୍କୁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଲା। ଏହି ବିଷାଦ ବା ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କହିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟା ଇମଂ ସ୍ୱଜନମ୍ ଏହି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ୟୁୟୁଶ୍ଚଂ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା କହି ସେ ନିଜର ମନର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।